गुरु नानक साहब जिस वेले अपने प्रचार दौरे ते गए तो पाकिस्तान दे विच एक बड़े मशहूर फकीर होए ने साईं मियाँ मिठा जी। नाम भी मिठा तो सुभाਅ दे भी बड़े मिठे सी। ते जदों गुरु नानक साहब दे नाल वार्तालाप होई ना तो उसने गुरु नानक साहब ने एक सवाल किया, कहता मैं तुहानूं एक सवाल पूछना चाहुंदा, मेरे सवाल का जवाब दिओ। तो गुरु नानक साहब ने कहा तुहाडा सवाल की है? तो उसने सवाल किया सी, एक खुदा एक रसूल कैसा कलमा दरगाह कबूल। ये इस्लाम की परंपरा के मुताबिक एक खुदा है, एक उसका पैगंबर है, मैसेंजर है। जो इस्लामी वीर सवेरे नमाज पढ़न तो पहला अजान देंगे ने तो भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह एक है तो वह रसूल मुहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुहम्मद साहब। उसने सवाल किया है कि एक खुदा है एक रसूल है पर उसकी दरगाह दे विच कलमा किहड़ा कबूल है। तो गुरु नानक साहब ने जवाब बड़ा प्यारा दिता कि तुहानूं पुरातन जन्म साखी नूं पढ़न का मौका मिले, भाई वीर सिंह होणां ने संपादित की है, शायद अपने कोल होवेगी उत्थे जन्म साखी, पुरातन जन्म साखी संपादित की हुई, जरूर पढ़िओ। सरदार अजीत सिंह हुणी बहुत वड्डी सेवा कर रहे हैं कि वो इन्हां स्रोतां नूं संगत तक लैके आ रहे हैं। पुरातन जन्म साखी बड़ी छोटी जी है, अज वह जिहड़ा असली खरड़ा है वो इंग्लैंड दे विच पिया, इसे करके उसनूं वलायत वाली जन्म साखी भी कहिंदे ने। हाफिजाबाद लिखी गई उसनूं हाफिजाबाद वाली जन्म साखी भी कहिंदे ने। कालब्रुक 1839 तो बाद इसनूं इंग्लैंड लैके गया, इसनूं इसे करके कालब्रुक वाली जन्म साखी भी कहिंदे ने। जन्म साखी एक ही है, नाम वो चार ने, हाफिजाबाद वाली, पुरातन जन्म साखी, कालब्रुक वाली तो वलायत वाली जन्म साखी। भाई वीर सिंह हुणां ने संपादित की है, जरूर पढ़िओ। उहदे च उस घटना का जिक्र है, बड़ा प्यारा जिक्र है। गुरु नानक साहब पता की कहंदे ने, कहंदे मियाँ मिठा जी एक खुदा परमात्मा सचमुच एक है, अनेक रसूल उहदे तक पहुँचण दे रस्ते कई हो सकते हैं पर नीयत रास दरगाह कबूल। जिस भी मजहब दे विचों जिस भी धर्म दे विचों जेकर नीयत रास दे नाल उस परमात्मा की बंदगी दे विच जुड़े हो तो तुसीं दरगाह दे विच कबूल हो, नहीं तो इस करके कबूल नहीं कि मैं इस धर्म दे विच हां। जिस धर्म दे विच भी हो जेकर उस धर्म की विचारधारा तो उच्च म्यारी नैतिक कदरां कीमतां की पालना करते हो तो दरगाह दे विच कबूल हो। एक खुदा अनेक रसूल नीयत रास दरगाह कबूल। तो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भी तो जवाब यही सी ना। जिस वेले तारा आजम की मौत हुई, शहजादा मुअज़्ज़म जित गया, बहादुर शाह बन के हिंदुस्तान का बादशाह बनया, तो उसने कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सत्कार शैखुल हिंद जान के किया। हिंदुस्तान का सब तो वड्डा धार्मिक रहबर शैखुल हिंद। डॉक्टर गंडा सिंह हुणां ने हुक्मनामे संपादित किए, उन्होंने जिसका जिक्र मिलता है। तो जो गुरु साहब नूं शैखुल हिंद का रुतबा दिता तो जेड़े उसकी दरबार के शाही काजी सी मुलाणे सी, ईरखा आ गई मन दे विच कि साडी ते दरबार दे विच अहमियत कोई नहीं रह गई। इसने तो एक काफर नूं, एक बागी नूं, गुरु गोबिंद सिंह नूं अपना धार्मिक रहबर तस्लीम कर लिया, साडी ते अहमियत कोई नहीं रह गई। उन्होंने उस दे वजीर सर बुलंद खान बख्शी दे नाल गलबात की तो बख्शी सर बुलंद खान ने कहा, कहता कि तुसी दरबार दे विच आके गुरु गोबिंद सिंह नूं इवें दा सवाल पुछो जिहदा जवाब ना दे सके, तो जदों जवाब नहीं दे सकेगा तो बादशाह के सामने आपे उसकी हेठी हो जाएगी तो आपे बादशाह तो दूर हो जाएगा। दरबार लगा आगरे के कोल की घटना, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज, बहादुर शाह तो उसके बाकी वजीर बैठे ने। तो उस वेले काजी ने आके दरखास्त दी है कि मेरी एक दरखास्त है कि मैं तुहाडे इस गुरु ने एक सवाल पूछना चाहना। बहादुर शाह ने क्या पूछ सकते हो। उसने सवाल की किया है तो लफ्ज़ दो ही पर अहमियत बड़ी सवाल की। उसने सवाल किया मज़हब तुम्हारा खूब के मज़हब हमारा खूब। गल बड़ी अहम है। जे गुरु साहब कहते हैं कि मज़हब तुहाडा खूब है तो काजी कहेगा अपना छड्ड के साडे च क्यों नहीं आउंदे। जे कहते हैं कि मज़हब मेरा खूब है तो कहेगा साडे धर्म की निंदा करते हो। तो कलगीधर पातशाह ने जवाब की दिता, काजी साहब तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब। जिस भी धर्म दे विच हो जेकर उस धर्म दे विच इंसानियत के प्रति सच्चियां ते ईमानदारी दे नाल उच्च म्यारी नैतिक कदरां कीमतां की पालना करते हो तो उही तुहाडा धर्म जिहड़ा दरगाह दे विच कबूल है। जिहड़ी गल गुरु नानक साहब ने कही सी, एक खुदा अनेक रसूल नीयत रास दरगाह कबूल। भाई आकल जी
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ? ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਕਲਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਵਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੋ। ਉਹ ਰੁਕੇ। ਉਸਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਟੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੁਕ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰੁਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਫ, ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੋਲੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੀਵਾਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਡੋਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੋਲੀ ਘਰ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਚਟਾਨ ਸੜ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਹਤੂਰ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਲੋਕੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਵਸੀਂਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਰਫ ਵੀ ਕਾਲੇ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇ ਪਤੀ ਜਲੰਧਰ ਦੈਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਮੌਲੀ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਕ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾੜਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਵੇ? ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਮਸੇਰੇ ਜਾਂ ਮਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਬਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਵਰ ਔਰ ਬਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਪੈਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਬਾਲਾ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਰ ਤੇ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਲਗੋਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਂਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਰਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨਿਆਂ ਤੱਕ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਸਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਲਾਗੇ ਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾਸ਼ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਮਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਬਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਲਕੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਈਲੈਟਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਜ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ 8 ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ 8 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕੰਮਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਡ 'ਤੇ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੌਟ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਲੀਪ ਦਾ, ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈਟ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ CH ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ CH ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਬੜਾ ਕਰੋਪ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਸੰਕੇਤਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 28-29% ਤੇ ngੰਘਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ngੰਘੇ ਉਚਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਇਸਲਾਮ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ੀਬਾਬਾਦੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਸੀ, ਬਲਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅਫਰੀਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਅਸ਼ਹਦੂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ਹਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸ਼ਹਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਸੀ ਘਰ ਗਈ, ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਡੋਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਧੂ ਕੀਆ ਮੁਖ ਇਹ ਬੈਨ ਉਚਾਰ, ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੇਕਾਰ। ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆਲਕ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮਿਲੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਬਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।